اس گستاخہ عورت، اس مالون عورت جس نے فیصل آباد میں حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، اور اس عورت نے نبوت کا کیوں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں؟ کیوں؟ معاذ اللہ اس نے ایسے کہا۔ اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اس کو کون سی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں اور کن لوگوں کے کہنے پر اس نے کیا؟ اگر بندہ عقیدہ ختم نبوت سے ذرا برابر بھی پھر جائے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ختم نبوت کے اوپر۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور اس گستاخہ عورت، اس مالون عورت جس نے فیصل آباد میں حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، اور اس عورت نے نبوت کا کیوں دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں؟ کیوں؟ معاذ اللہ اس نے ایسے کہا۔ اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اس کو کون سی طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں اور کن لوگوں کے کہنے پر اس نے کیا؟ جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ علماء کرام سے سن لینا کہ حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا، نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی، اور نہ ہی کوئی نئی امت آئے گی۔ اور اس کو سوچ سمجھ لینا اور ایمان کی حالت میں اس کے اوپر پختہ یقین رکھنا، اپنا ایمان رکھنا، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اگر بندہ عقیدہ ختم نبوت سے ذرا برابر بھی پھر جائے نا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ آپ کو یہی سمجھا دوں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت اسے ہی کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت اسے کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا، اللہ کا آخری نبی ماننا۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس عورت نے، اس ملعونہ عورت نے حضور کی کیوں گستاخی کی۔ اس نے اس وجہ سے گستاخی کی کہ حضور کی موجودگی میں، حضور کے دور کی موجودگی میں نا، حضور جب حیات تھے تو تب بھی ایک اسی طرح کی عورت، اس نے بھی حضور کی گستاخی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی۔ وہ ہر دفعہ نا حضور کی گستاخی میں اشعار لکھتی تھی۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ صحابہ سے کہ ہے کوئی جو میرا بدلہ لے کر آئے، مطلب اسے مار کر آئے۔ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ حضور نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی، وہ اپنی جگہ درست ہے، ہم اپنی جگہ درست ہیں۔ حضور نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں تو دی، لیکن یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضور نے اپنے گستاخوں کو بھی واصل جہنم کروایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے وہ اللہ پاک کو قابل قبول نہیں، اور جو کام اللہ پاک کو قابل قبول نہیں وہ حضور کیسے ہونے دے سکتے ہیں۔ تو آج جو جیسے پہلے سب سے پہلے آسیہ ملعونہ تھی، پھر اس کے بعد یہ آ گئی اب، اور یہ نت روز نیا ڈرامہ۔ اچھا، تو یہ جو گستاخی ہوئی نا، اس عورت نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو وہ معاذ اللہ اس نے بہت ہی بڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، صرف اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ ایک ساتھ میں اس کی بہن ہے، اس کو بھی سزائے موت دی جائے، وہ جو حمایت کر رہی ہے اس کی۔ اور اس نے دیکھو کیا کہا، اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ کہ میرا بیٹا حضرت امام مہدی سرکار ہے۔ اتنا جھوٹ اور اتنے بڑے بڑے دعوے۔ آخر اس نے اتنے بڑے دعوے کیے تو وہ کیوں کیے؟ اس نے اپنے دل کے اندر سے نا ایمان کو ختم کر کے اس نے یہ دعوے کیے۔ اگر ہم کہیں، اگر یہ پچھلے دور میں چلے جائیں نا، نبیوں کے دور میں، ہر دور میں ایک نبی آتا تھا، ہر زمانے میں ایک نبی آتا تھا۔ تو جیسے آج کل ماڈرن دور آ گیا، تو ماڈرن دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو ماڈرن نبی آنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں آیا؟ اسی لیے نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، وہ خاتم النبیین ہے۔
रहमत लिल आलमीन तो थे, हैं और रहेंगे, और खातमुन नबिय्यीन अभी तक है। एक होता है इजराए नबूवत। इजराए नबूवत किसे कहते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलो। इजराए नबूवत होता है कि जब किसी नबी ने आना हो ना, उससे पहले की वो जो निशानियां होती है ना, वो उसे इजराए नबूवत कहते हैं। मतलब अगर किसी नबी के आने की कोई गुंजाइश हो, कोई ज़रूरत हो ना, तो उससे उसके लिए निशानी यही है कि उससे पहले जो नबी थे ना, उसकी शरीयत में वो जो रद्दो बदल किया जाए ना, उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया जाए। वो जो मुकद्दस किताब थी, आसमानी किताब थी, उसमें लोग चेंजिंग कर दे। उस वक्त वो ज़माना जहालियत होता है, उस वक्त वो जहालत का दौर शुरू हो जाता है। लोग अपने आप को अफजल समझते हैं, अपने इल्म को, अपनी नॉलेज को अफजल समझते हैं। माज़ल्लाह नबी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, नबी की किताब को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और उससे उनका ईमान हट गया। उस शरीयत को उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब एक नई शरीयत लाने के लिए एक नए पैगंबर की ज़रूरत होती है, एक नए नबी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हर दौर में हजूर से पहले एक के बाद दीगरे नबी आते गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त अंबिया कराम की ज़रूरत थी। वो लोग छेड़छाड़ करते थे शरीयत में, वो लोग नबियों के रास्ते से हट जाते थे। इसीलिए एक के बाद दीगरे एक एक रसूल आए, और हर रसूल ने यही बशारत दी, हर रसूल ने यही कहा कि एक आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों वो अहमद नाम बताते थे? क्योंकि हजूर का नाम अर्श मुअल्ला पर ना अहमद है। इस ज़मीन पर तो हजूर का नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तो इसी तरह दूसरा नाम जो था ना अहमद, वो हजूर का अर्श पर था। और अर्श पर जितने भी अंबिया कराम, जितने भी फरिश्ते, उनको यही इल्म था, उनको यही पता था कि हजूर का नाम अहमद है। अच्छा, तो वो जो नबी थे ना, वो जो के बाद दीगरी आते, तो वो हजूर की बशारत देते थे और कहते थे कि उस रसूल का, उनका नाम अहमद होगा, उन पर नबूवत ख़त्म हो जाएगी, उन पर नबूवत ख़त्म हो जाएगी, वो खातमुन नबिय्यीन होंगे। हर नबी ने ये बशारत दी। और फिर हजूर आए तो हजूर के ऊपर नबूवत ख़त्म हो गई। अरे यार देख, जब मिराज की रात बड़े बड़े नबी, अल्लाह पाक के जलीलुल कदर नबी जो मस्जिद अक्सा में मौजूद थे, लेकिन इमामत के मुसल्ले पर कौन खड़ा होता है? आपके और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते। यार हजूर के पीछे वो उन्होंने नमाजें पढ़ी, और जिनका हक बनता था, जिनकी बशारतें मिलती थी कि अगर हजूर पर नबूवत ख़त्म ना होती थी, ये नबी होता, ये नबी होता। और यार हजूर के पीछे खड़े होने वालों ने, उन्होंने कभी नहीं दावा किया। तो ये औरत आज किस बात की मुड़ी है? ये क्यों कर रही है? इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। क्यों? क्योंकि वो आज हम मुसलमानों को चेक कर रहे हैं कि क्या इनके अंदर अब इनके रसूल का इश्क, मोहब्बत है या नहीं। वो आज हमें इसलिए चेक कर रहे हैं, और हर दौर में इसी तरह से चेक किया गया है हजूर के गुलामों। मैं हम मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि लाख हम में ना नफरतें हों, लाख हम में जो है वो दराड़ें हों, लेकिन लाख हम फिरका वारियत की वजह से ना एक दूसरे से दूर हों, लेकिन जब हजूर की बात आए ना, तो हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए, हमें यकजा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान हैं इस दुनिया में। अगर हम मुसलमान ना मिलकर, 2.25 अरब मिलकर अपना एक एक फूंक मार देना, तो ये पूरी दुनिया उड़ जाए। अगर हम मुसलमान एक टाइम का वज़ू कर लेना, तो उस वज़ू के पानी से 2.25 अरब जो तादाद है ना हम मुसलमानों की इस दुनिया में, उस वज़ू के पानी से ये दुनिया बह जाए। इतनी हम मुसलमानों की ताकत है। लेकिन आज हम मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। हम मुसलमानों को यकजा होना पड़ेगा। हम मुसलमानों को, जैसे हजूर ने फरमाया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो हमें आज भाई बनकर बताना पड़ेगा दुनिया को, हजूर की शान के लिए। ये मुसलमान जो है ना, ये बेअमल हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, बदकार हो सकता है,
लेकिन हजूर की शान में गुस्ताखी ये कबूल नहीं कर सकता, वो इसको काबिल कबूल नहीं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्यों? ताकि हम मुसलमानों तक ये पहुंच जाए, किसी न किसी मुसलमान तक पहुंचे और वो इस बात पर अमल करे और उसका अकीदा ख़त्म नबूवत वो पुख्ता हो जाए। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही ना तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।